ये मुसलमानों के तरफ से एक अंजुमन है, अंजुमन अहले इस्लाम। वो अंजुमन मुसलमानों के समाजी और इस्लामी कानून बनाकर उसके मुवाफिक चलाती। उसमें सब लोग मुत्तफिक होकर काम करते। इसके आगे भी शादियों के मसले में बाजा नहीं होना, ये होना भी जारी है। इसी तरीके से इस मरतबा ये हुआ कि अंजुमन के जानिब से जो बातें जारी हुई हैं उसमें एक अहम मसला क्या, एक मस्जिद है यहाँ, मस्जिद खातिर हुसैन, वो लोगों का एक गलत किस्म का प्रोपेगेंडा, गलत किस्म की बातें, गलत किस्म की कार्रवाई करने से अंजुमन उनके खिलाफ कार्रवाई करी। तो उन्होंने उसे एक सियासी रंग देकर उसे औरतों को उसमें शामिल करके रैली निकालकर खासकर हमारे इस अंजुमन के प्रेसिडेंट जनाब मुख्तार साहब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, एक पॉलिटिकल ये इशू बना ली। इसलिए अब उनको हमारे प्रेसिडेंट साहब को गलत सलत बदनाम कर रही तो क्या आज मीटिंग रख के हमें एक बात पर आए हैं, एक ही बात पर। असल मसला क्या है, मिलाद नबी के महीने में हर एक मस्जिद से जो अंजुमन से ताल्लुक रखती है संदल और ये वगैरह लाते, उसमें वो लोग जो है ये गलत काम करने से उनको संदल लाने से रोक दिया गया, अंजुमन की जानिब से रोक दिया गया। उन्होंने इसे एक बड़ा इशू बनाकर तुमको रोकने का हक है क्या, तुम्हें क्या है, हम एक अलग अंजुमन बनाती, ऐसा दावा करके मुख्तलिफ किस्म के परवाने करते, रोजाना ये करती। लास्ट में हमारे सरपरस्ता बड़े लोग लायरा इन सब मिलकर जाको मस्जिद में बैठ को उन लोगों को बुला को समझा को मिला डाल के करिए, को उनके मस्जिद के पास गए। मस्जिद के पास गए तो मस्जिद को खुफुल लगा ली। किसी मस्जिद में अल्लाह के घर है, आने से मना करना कानून, इस्लामी कानून के खिलाफ है। हमें सब जाकर बाहर बैठे से बहुत देर तक ये चीज सब गलत सलत हो जाने की वजह से अब उनको हमें खिलाफ कर दिए। लास्ट में वो लोग क्या करेंगे, बोले तो अंजुमन का मसला है, तमाम लोगों का नहीं लिए, बल्कि ये मसला मुख्तार को टारगेट बना के मुख्तार के खिलाफ काम शुरू कर दिया। अब ये चीज अंजुमन के बड़े को इसे उससे सब समझ में आ गई है, एक गलत काम कर रही है। इसलिए आज हम मीटिंग रख के फैसला लिए हैं कि ये जो लोग कर रहे हैं गलत है। खासकर औरतों को शामिल करके, औरतें जूता पकड़ के, जूता हाथ में लेके हमारे खाजा हुसैन मस्जिद को की तरफ कोई आंख उठाकर देखा आया तो जूते से मारेंगे वगैरह। औरतें मस्जिद को आना ही मना है। मस्जिद में आज भी औरतें नमाज नहीं पढ़ते, कानून नहीं है हमारा। मर्दों के लिए मस्जिद है, औरतों के लिए मस्जिद नहीं है। ऐसी सूरत में हम मस्जिदों के मसले में औरतों को मिलाकर रैली निकालना, चप्पल बताना, एक बड़ी शख्सियत को, मुसलमानों के एक लीडर को, अंजुमन के एक प्रेसिडेंट को, बड़े को तौहीन करना और हमारे अंजुमन के खिलाफ बोलना, पूरे अंजुमन के सरपरस्तों के कमेटी के मेंबरों के खिलाफ बोलना पसंद नहीं आया। इसलिए इसे बुलाकर आप लोगों के सामने ये जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, इस्लामिक लाश है, समाजी लाश है और हर हैसियत, सियासी हैसियत से भी ये सब लोग करते हैं गलत। और खासकर मुख्तार आने के बाद अंजुमन बहुत तरक्की हुई है और बहुत तरक्की हुई ईदगाह में मस्जिद बनाने में, ये दरगाह के इसमें मुख्तलिफ तामीरी कामों में और बहुत से कामों में तरक्की हुई है। अब ये जलने वाले, हसद करने वाले सियासी रंग देकर इसे मुख्तार को ये करना चाहते हैं। इसलिए हमें आप प्रेस वालों को बुलाकर उनकी खिदमत देखो, इसे खंडन करते हुए
लोगों के खिलाफ बोलते हुए, मुख्तार के ताल्लुक से तायद करते हुए, और मुख्तार हमारा कौमी लीडर है, मुसलमानों का लीडर है, अंजुमन का प्रेसिडेंट है, ये बोलना चाहते हैं। इतनी सी बात है। और भी बहुत सी बातें हैं, वो जरूरी हमारे सरपरस्त लाया बोलेंगे आपसे। ఈ పత్రిక సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన కారణం ఏమంటే, ఖాదర్ హుస్సేన్ మసీదు వద్ద కొంతమంది లేడీస్ మసీదు గురించి మాట్లాడుతూ, ముఖ్తారు అంజుమన్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత మసీదులలో లేనిపోని సమస్యలు తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాడు. ఈయన లేనిపోని సమస్యలు పెట్టి మసీదులలో లేనిపోని జగడాలు పెడుతున్నాడు అని ఒక ఆరోపణ చేసినారు ఆ లేడీస్. ఆ లేడీస్ ఎవరు? పెయిడ్ లేడీస్, ఏదో డబ్బుతో 500 200 ఇస్తే వచ్చిన లేడీస్ వాళ్ళు. కానీ ముఖ్తారు మీద ఈ రకమైన ప్రచారం, ఈ రకమైన ఆరోపణ చేయడం మేము అందరం అంజుమన్ ఐరాత్సలం తరఫున ముక్త ఘట్టంతో ఖండిస్తాను. ఇక మీదట ఇటువంటి ఆరోపణలు ఎవరైనా చేసినా, వాళ్ళు ఆ లేడీస్ కానీ మొగళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ ఖచ్చితంగా మేము చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. దీని మీద దాదాపు అనుమానం లేదు. ఇది వార్నింగ్. ఇక మీదట ఈ ప్రెస్లో చేసినా, ఇంకా ఎక్కడైనా ఈ ఆరోపణ చేసినా మా దగ్గర ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి. ఎవరు వచ్చినారు, ఎవరు చేయిస్తున్నారు, ఇవన్నీ అంజుమన్ వాళ్ళ దగ్గర, మా దగ్గర సరైన ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఈ ఆధారాలతో ఇప్పుడు మేము ఏం చేయదలుచుకోలే. మొదటి ఏదో క్షమించడం, ఊరు అది ఫర్గెట్ అని ఫర్గివ్ అని క్షమించడం, వదిలిపెట్టడం అనే పద్ధతిలో ఉన్నాం. కానీ దీని తర్వాత రిపీట్ ఎవరైనా చేసినా, ఎవరైనా చేయించినా చట్ట ప్రకారం కఠినమైన చర్యలు మేము తీసుకోవడానికి ఉన్నాం. రెండో విషయం, ఏ మసీదులలో కూడా ఇంతవరకు అంజుమన్ అహ్లే ఇస్లాం మా మేనేజ్మెంట్లో ఉంది. పొద్దుట్లో ఉండే అన్ని మసీదులకు, పేష్మాములకు, మౌజునాలకు అంజుమన్ తరఫున శాలరీ ఇస్తున్నాం. ఈ విషయాలు అందరికీ తెలుసు. ఆ మసీద్ కూడా, ఖాదర్ హుస్సేన్ మసీద్ కూడా పేష్మాముకు, మౌజున్కి ఇస్తున్నాము. అన్ని మసీదులకు కూడా ఇస్తున్నాం. అన్ని మసీదులు కూడా పొద్దుట్లో ఉండే మసీదులు అంజుమన్ అహ్లే ఇస్లాం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి. దర్గా మసీదు టోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంజుమనే. ఈద్గాలో మసీదు మన కట్టినారు, అది కూడా టోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంజుమన్ అహ్లే ఇస్లాంలో ఉంది. పొద్దుటూరులో ఉండే అన్ని మసీదులకు కూడా పేష్మానాలకు మేము చెప్పినట్టుగా వాళ్ళకు శాలరీస్ ఇస్తున్నాం, మనీ ఇస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా జగడాలు లేవు. ఎక్కడ మనస్పర్ధలు వచ్చి ఆడన ఎక్కడైనా అతను సమస్యలు వస్తే అంజుమన్ వాళ్ళ పెద్దలం కానీ, లేదా అంజుమన్ ఆఫీస్ బిల్లు కానీ అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళను సంజాయించి, వాళ్ళకు మనస్పర్ధ లేకుండా కమిటీలలో కూడా ఏదైనా ఏర్పాటు చేసి స్మూత్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జరిగినట్టు ఏర్పాటు చేసి ఇంతవరకు. మీకు ఉదాహరణగా ఈద్గా అది భగత్ సింగ్ కాలనీ ఒక మసీద్ ఉంది, అక్కడ కూడా డిస్ప్యూట్స్ ఉంటున్నాయి. మేము అందరం పోయి ఆ డిస్ప్యూట్స్ కూడా అంజుమన్ తరఫున చేసి అక్కడ స్మూత్ పరిపాలన జరిగేట్టు చేసాం. ఇక్కడ కూడా సమస్య ఏమొచ్చిందంటే, వీధి వాళ్లకు, అక్కడ ఉండే లోకల్ వాళ్లకు, మసీదులో ఉండే వాళ్ళకు వచ్చిన డిఫరెన్సెస్, మనస్పర్ధలు, దీన్ని మనం సాధించి అది ఏదో వాళ్ళకు నచ్చ చెప్పి, వాళ్ళకి ఏదైనా ఏమి లేకుండా వీధి వాళ్లకు, మసీదు వాళ్లకు ఒక కమిటీగా అండర్స్టాండింగ్ చేయిస్తామని పోతే అక్కడ వాళ్ళు ఉద్యోగాలు వేసి ఆ రోజు వెళ్ళిపోయినారు. దానికి వాళ్ళే బాధ్యత, మనకి సంబంధం. కానీ వాళ్ళ ఆరోపణ ఏమంటే, ఇక్కడ మసీదు అడ్మినిస్ట్రేషన్, మసీదుకు మేము మా వాళ్ళు కట్టినారు, మా వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు కూడా అది మాదే అని, అది తప్పది. ఒకతూరి మసీదు కట్టిన తర్వాత ప్రజలకు వఫ్ చేసిన తర్వాత అది ప్రజల అది ఎవరైనా పోయి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. కానీ వాళ్ళ వంశం నుండి ముత్తవల్లి అనే ఆయన ఒకడు ఉన్నాడు, అతను ఉంటాడు, దానికి ఎవరు కాదని చెప్పరు. కానీ ముత్తవల్లికే ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకునే అధికారం లేదు. అటు అందరు కూర్చొని మసీదులో కూర్చొని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిందే. అటువంటి కమిటీ ఏదైనా ఏర్పాటు చేసుకుని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసుకోవాల్సిందే.
వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ధిక్కరణ చేసినారో అంజుమన్ కూడా మేము కూడా మా ఊరికి ఉండొచ్చు, సరే మీ ఎంతకు మీరు ఉండాలనుకుంటున్నారో ఉండిపోండి అని చెప్పి చెప్తాం అంతే. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఆరోపణలు చేసిన తర్వాత మీకు ఇదే పనిగా ఒక ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసి దీన్ని ఖండించవలసిన అవసరం వచ్చింది. ఇక మీదట ఎవరైనా కానీ మీ ద్వారా మేము చెప్పదలుచుకుంది ఏమంటే, ఇక మీదట ఎవరైనా కానీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కానీ లేదా పాంప్లెట్ వేయడం కానీ లేదా ఇతరత్ర ఏ ప్రకారం కూడా దుష్ప్రచారం చేస్తే అంజుమన్ అల్ ఇస్లాం ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకుంటుంది, క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది అనేది చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు ముఖ్తార్ అంజుమన్ ప్రెసిడెంట్, ముఖ్తార్ స్వతహాగా ఏం పని చేయడం లే, అంజుమన్ తరపున చేస్తున్నాడు, అంజుమన్ చెప్తేనే చేస్తాడు. అంజుమన్ కనుక కూర్చొని మేమందరం కూర్చొని ఒక రిజర్వేషన్ పాస్ చేసుకొని ఈ పని చేయకూడదంటే ఆ ముఖ్తార్ చేసేదానికి లేదు, వేరే ఆఫీస్ బ్యూరో చేసేదానికి లేదు, ఎవరు ఏం చేసేదానికి లేదు. కాబట్టి ముఖ్తార్ మీద చేసిన ఆరోపణ ఏమంటే అది మొత్తం అంజుమన్ మీద చేసిన ఆరోపణే. కాబట్టి మేము ముక్తఘటన ఖండిస్తాము. ఇటువంటి పరిమారే పనులు చేయకుండా మీరు వీళ్ళు ఊరుకుంటే మేము కూడా ఊరుకుంటాము. ఇక మీదట ఎక్కడన్నా కానీ ఈ రకమైన ఆరోపణలు చేస్తే ఆధారం లేకుండా అది మీకు ఖచ్చితంగా చట్ట ప్రకారం వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటామని మీ ద్వారా చెప్తాను.